ছোটবেলা থেকে জানতাম যে আমি ভীষণ কুৎসিত। তুমি জানলে যে তুমি কুৎসিত, একদম। এবং তখন তো বডি শেমিং নিয়ে এত কথাও হতো না, কারণ খুব ক্যাজুয়ালি জিনিসটাকে বলা হতো। কিন্তু তোমাকে বলা হতো যে তুমি কুৎসিত। হ্যাঁ। তুমি কখনো প্রতিবাদ করো এই সব? না, কেন? বলছি। সেটা হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারতাম না। আমি শুনতাম আমি কুৎসিত। কিন্তু অ্যাবাউট 12-13 বছর বয়স থেকে there were a lot of men who were after me. রিয়েলি? ওয়াও! সোহাগদি, দীর্ঘ অনেক দিন ধরে অনেক ডিরেক্টররা, অনেক চিত্র পরিচালকরা, তুমি বলছো না, আমি বলছি, আমি জানি তুমি তাদের কাছে, অপর্ণা সেনের কাছে পৌঁছানোর একটা স্টেপিং স্টোন ছিলে। সেটা না, I take it as part of life. বাহ! তাই না? এতদিন হাতে কলমে কাজ করে যেটা আমি বুঝলাম যে একেকটা মানুষ, একেকটা অ্যাক্টর একেক রকম, এবং তাদের যেটা প্রয়োজন, যেটা একটু পুশ করলে, হেল্প করলে সেটা তারা অ্যাচিভ করতে পারবে, সেগুলো সব আলাদা। তো সেই ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কিন্তু আমরা ফাইনালি আলাদাভাবে করতাম। এইটা করতে করতে সেটা আস্তে আস্তে ফিল্মে চলে এলো। কৌশিক সেন অন ক্যামেরা বলেছেন ওয়ার্কশপের দরকার কি? কেন বললেন তোমার মনে হয়? ওনার কি প্রয়োজন নেই, মানে ওনার কি মনে হচ্ছে প্রয়োজন নেই ওয়ার্কশপে? সেটা হতে পারে, কিন্তু না, কথাটা তো বোধহয় ঠিক নয়, তাই না? মানে ওয়ার্কশপের তো প্রয়োজন আছে, তাই না সোহাগদি? ওর সঙ্গে কিন্তু বিশেষ ওয়ার্কশপ আমি করিনি। একটাই করেছিলাম, ইতি মৃণালিনীতে, চিন্তন। সে ভীষণ ভালো অভিনয় করেছিল। পরে আমি যার জন্য একটু অবাক, হ্যাঁ। কারণ আমাকে একবার ওর ওর দলে একটা মাস্টার ক্লাস নিতে বলেছিল। স্বপ্ন সন্ধানীতে। আচ্ছা। সেটাও করেছি। কিন্তু তারপরে ওর কবে মনে হলো, সে মনে হলো আর কি না, লাইফ ইজ ফুল অফ কন্ট্রাডিকশন। Hi, I'm Kanchan Dotto. I'm the founder director of Inner Circle Advertising. Shujoy, of course, is a very, very dear friend, and when he approached me about a couple of weeks back about this particular project, about this series of podcasts, his season 2, which was featuring Shohagdi, Shohini Sengupta, Pranati Thakur, and Tanushree Shankar, I was very excited. Simply because, I think this is great work. And this is absolutely brilliant. What I've always felt, and this is a very personal opinion, is that as a nation, as a tribe, we've somehow failed when it comes to archiving stuff. Which is why this becomes so singularly important. Because archiving is not only for us, it is for posterity. It is for the future generation. Like when we are gone, this will stay. So this is our gift to posterity. And it is also about, rediscovering those hidden stories, those lost stories behind these incredible faces, this incredible, magnificent women. So with that, I think that's the high point of this entire postcard series. And that was our reason why we decided to partner him. I wish Shujoy all the best, and I hope that he goes on doing such incredible work in the future. Thank you. Hi, I am Debjani Roy Choudhury, founder and director of Scrub Naturals, introducing the second episode of No Format, hosted by Shujoy Prasad Chatterjee with theatre stalwart Shohag Sen. What began as a personal journey towards mindful natural skincare has become a brand, and that stands for authenticity, purity, and self-conscious. At Scrub Naturals, every product is made with an intention, be it our soaps, to our body mist, to cream, to perfumes. All this formulation reflects our belief that skincare should be honest, effective, and deeply rooted to nature. Scrub Naturals is more than a skincare brand. It is a celebration of true beauty, thoughtful living, and everyday rituals to your skin and to your soul. I connect with No Format because it doesn't sell comfort, it allows the truth.
what Sujoy Prasad Chatterjee has built is a space where you don't explain yourself, you speak. That honesty matches how I have built my brand as well. The year that has gone by has held some promises, and the year that is will bring up new promises. And when I thought of resurfacing with the new season of season 2 of No Format, I was wondering, how could I add more value to our lives? How could I be more kind? How could I be a little more compassionate? How could I imbibe the values that arts have given me? How do I reciprocate to the mentors who have taught me the value of being an artist? And I thought of none other than a human who's never old enough, who's only grown wiser and more beautiful with age. And ladies and gentlemen, I'm more than privileged to present Shoak Sen to all of you. Shoakdi, welcome to No Format. It's strange that I almost coexist with you most of the times, there, and I would sit down on a beautiful couch in Kapibong, a lovely cafe on Hindustan Park, in a show which is also in collaboration with your favorite girl, Mehendi Chakraborty, and two very handsome men who are shooting at the moment, Shondipan and Rana. And this is, as I said, this is more than a privilege for me. Uh, well, I don't know where to begin with you and how to even end this little podcast that we thought of having with you. But let me begin with something which interests me always, and I'm always curious about this. What is the source of your energy? Source of my energy is believing something good will always happen and will continue happening despite all the bad that we go through. So I look forward to positive things. That's it. Maybe that's it. I'm not very sure. You're not very sure. But tell me something. When um, I'm very curious to know this as well. You're kind of an unschooled artist. You did not go to a film school. You did not go to a school of liberal arts. Um, I believe you had science in your graduation when you were graduating out of residency, then college and now university. কি কি বিষয় ছিল তোমার? Botany. Botany. Okay. But that's kind of reflected in your love for shopping even online for plants, which is fantastic. People shop for jewelry. I shop for jewelry. You shop for plants and pet care. Um, did you grow up with a lot of four-legged humans, non-humans, and plants in your childhood? Plants, yes. Where I used to live when I was very small, very, very young, it was in Dhanbad. In Dhanbad. Now in Let's hear the Jharkhand. stories. Yes. There we had a huge bungalow with a huge, grounds. And so there were three gardens. Three gardens. Three Yeah. gardens. And my mother had a great thumb. And we had one hell of a lot of malis working. So I grew up with all that. So that is one of the reasons that I love plants. But I'm not, as you said, I thought about it. I really didn't think about it before. So anyway, that is one of the reasons that why I love. And yes, pets, we had many strays there In Dhanbad. in Dhanbad, many strays. And one of the stray was most sickly looking. My brother would always call him Tiger. And we all had to say Tiger because he Tiger. said it's Tiger. Okay. All right. And of course, we had a lot of snakes also around all the time. So I grew up with the smell of carbolic acid. One grows up with the smell of carbolic acid.
In the evening, the whole The garden patch. And garden thing. patch and the whole boundaries of the bungalow Right. was splashed with a carbolic acid to keep the snakes away. Mm-hmm. Mm-hmm. So that was it. But love for pets, I don't know whether it grows from something or you're something that it's inborn. I don't really know. Because But I always feel that they should be protected because we know many ways to protect ourselves. They don't. So if human beings are the most intelligent people on this earth, then they should do something for them. That is what I feel. And I can't think of anybody mistreating a pet. I just can't think of. But they do it. the courts have been fighting about the rights of Yeah. pets recently, and um, there's so many views to what's going on. But keeping all that aside, I was really intrigued that I remember during the endemic or the pandemic, whatever they call it, you did a course on animal communication. Yes. I remember. And did you enjoy doing that? Yeah, I enjoyed doing it, definitely. And I also got some results. But sometimes I wonder whether it's possible, despite the fact that I went through it. And I also connected with some lost kitten. Somebody had asked me to connect with that kitten. And I did. And they found it. And not here in Bombay. I was doing it here, but they found it in Bombay. And somebody from Bombay called me up to do it. So that was very satisfying, definitely. Very satisfying. Have your first sip, because I'm going to ask you a question where you might want to take a pause. Yeah. uh, I guess nobody will ask you this question because What? I want to ask you this. Please tell me what Keltu, Choco, Blondie, and Ador taught you. A lot of love. All of them, and talk about them. Tell us about these 4 dogs you've had, 4 children you had. Choco was like a sage. Okay. Even when you used to take him for a walk, people used to come up and say, "Are ye to Sadhu Baba." Acha. His eyes were such pure eyes I haven't seen in any humans, is impossible. In any animal also. A beautiful dog, very giving. And Blondie, his sister, and later, of course, mother of his pups. Blondie was a very beautiful thing. Choco actually, Blondie and Choco, they were brother and sister from the same womb, but they were a mixture of Tibetan Spaniel and Lhasa. Okay. So Blondie took after Spaniels totally, and she became Lhasa. So they looked very different, Okay. but they're from the same womb. And Blondie was a very beautiful bitch, if you can call Okay. she dog. She was very, very beautiful, and she knew it তোমার মতোই ব্যক্তিত্ব। more than me. More than you? Okay. Because everybody, even Pinaki, Bobo, everybody listened to her, which I can't say they did to me all the time. Interesting. And she would wait. She'd take a vantage point and sit there so she could see the front door and wait till everybody came home, and then she'd go retire. And Interesting. and she thought that she was the guinea of the thing. She totally She was like the matriarch of the family. at the matriarch. And Right. when she had Keltu, they were named after their color. Choco was chocolate color when I had taken him. It was chocolate. Later it became little brown and off-white mixed, and Blondie was blonde. And Keltu was black, because Blondie's mother was black, and he was black. And I was trying to name him. He was a frisky little puppy, so I wanted to name him Frisky.
But the person, Oshima, who'd look after them, carried on saying whiskey instead of saying frisky. So I had to stop that. Then my son Bobo said that since we have named them all after their colors, why not call him Keltu? So Keltu came along. So It's they so were, fascinating to know about these people who've given you this company, the four-leggeds, and yeah, four-legged. and I'll tell you one thing. Suppose I had a whole day, I had a bad day, Hmm. and I was coming home. I used to live on the first floor. So the first flight of stairs, I'm in a bad mood. Second flight, I see three of them waiting for me, and you immediately immediately, you would feel better. yeah, feel better. Immediately, Nice. feel better, feel glorious. It's impossible to describe. And So it wouldn't be it wouldn't be a blasphemy to say, it wouldn't be blasphemous to say that probably these four-leggeds healed you better than humans. oh yes, any day till now they do it. You can, because they don't have anything else in their minds apart from hunger and fear. They all the time they know how to love you. How can you go against that? Not possible. You can't go against that. It's important for me to ask you this, which is why I'm asking you. You choose not to answer. No worries. I do respect your choices. But as a child, you grew up in a family which had, people like Horishadan Dashgupta, who was the kind of the torchbearer of the new noir of cinema, which was making waves in this country. So, was being in films and arts a natural choice? Seeing him, inspired by him. No, I'm grown up in a environment like that. Okay. Horida, Horishadan Dashgupta, my uncle, we used to call him Horida. Horida was always there, and he was making films, and so he was on the artistic type. My youngest mama, who is called Purno Sadhan Dashgupta, pet name was Bulu, so we used to call her Buluda, to call him Buluda. And Buluda was the fantastic DOP. And this family, my mama badi, they were very liberal with arts, very liberal with arts. So when we were brought up with good films, good theatre, good music, that is fine. But I had no inkling of going into that line. For that matter, my brother, eldest brother, he became an Air Force pilot and then, of course, a commercial pilot. And my second brother, Sean Joy, he was working for a multinational. Later, he, of course, became a film documentary filmmaker. You work for ESO. ESO, ESO. yes. Yeah. And my youngest brother was a professor of English. So it was not that everybody followed that. No. And neither did I. So yeah, you did not actually. No, You did not at all. Shorty, you I don't know how to put this question because I'm No, I'll tell you one thing. I was a dancer. yes. I learned dancing. Yes, you did. I learned singing also, but of course it never happened because I just can't sing. I croak. I can't sing. So, but in those days, these girls of this age, they were put into singing, they were put into dancing. The singing never happened with me. But dancing I loved. And actually, if you think that whether I wanted to be a doctor or I wanted to be a dancer. But neither happened. Life took its course, and now I'm into this performing arts of acting, theatre, cinema, all these. I don't know how it happened, but it did. So, but the dancing experience was a good experience for me to direct plays, because that is something that's also expression, and you don't have the stage fright, and you know how to manage it, the space of the stage. So all that came into it was beneficial.
when I went into theatre. But that also happened, theatre happened uh, accidentally. It happened accidentally. We know about the you've spoken about the accident number of times. Let's talk about the casualties. I mean, the casualty of being you in theatre is the fact that we got uh, a leader who showed us the way of choreographing theatre in with real life experiences and doing it through the magic term workshops. No, we all know that. But what we want to know, we possibly don't know, is you were a student of Utpal Datta Student in school, yes. in school in South Point, and you also worked with him later Later, mean the first thing that I did in theatre was with with Utpal Babu, Utpal Datta. No, so specifically, Utpal Datta had no influence in the kind of theatre that you practiced, the kind of theatre you innovated. That's what I meant to say. So he was not really somebody who showed you the way to do the kind of stuff that you do at the moment, I mean, for cinema or films. So what I'm talking about is there was no workshop. in those days. There was no workshop. How did the idea germinate? That's what my curiosity is about. That is also very need based. Okay, tell us I'll about tell you. When I started my own group, ensemble. Yes. Yes. তখন যেটা হলো যারা আসতো, হুম। not that all of them came from the same school That's of right. acting. Huh. Some came not knowing acting at all. Right. Some came with wrong notions. So এদেরকে এক জায়গায় আনতে একটা সময় লাগতো। মানে একটা নাটক যখন তুমি করছো, এ এক ধরনের অভিনয় করবে, ও আরেক ধরনের অভিনয় করবে, এটা তো ঠিক যায় না। তো ওদেরকে এক জায়গায় আনতে একটু সময় লাগতো। তো সেইটা আমার কিছুদিন পর মনে হলো যে আমরা যদি ওদের সঙ্গে নিয়ে মানে ওয়ার্কশপ টার্মটা তখন চলে এলো। মেইন জিনিসটা ছিল যে ট্রেন দেম আপ টু আ পয়েন্ট, যেটা দ্য কাইন্ড অফ অ্যাক্টিং we want from ensemble. We want or what মানে generally কি হয়, acting তো evolving all the time, it evolves. Society evolves with that acting, strains of acting also evolve করে। তো তার জন্য সেই সময়টা যেটা প্রয়োজন, তাহলে কি হয়, কিছু ছেলে মেয়েরা তাহলে তারা একটা ট্রেনিং পেয়ে গিয়ে একটা বেস হয়ে যায়। সেই বেসটা নিয়ে যদি if they want to join ensemble, that's what we did in the beginning. We didn't take anybody from outside. ওখান থেকে অনেকেই আসতে চাইতো। তো ওরা তো একটা লেভেল শিখে আসছে। তারপরে আমাদের সুবিধে হতো। তারপরে এটা ফার রিচিং হতে শুরু করলো। মানে অনেক বেশি আর আরেকটা, এতদিন হাতে কলমে কাজ করে যেটা আমি বুঝলাম যে একেকটা মানুষ, একেকটা অ্যাক্টর একেক রকম এবং তাদের যেটা প্রয়োজন, যেটা একটু পুশ করলে, হেল্প করলে সেটা তারা অ্যাচিভ করতে পারবে, সেগুলো সব আলাদা। তো সেই ভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কিন্তু আমরা ফাইনালি আলাদাভাবে করতাম। এইটা করতে করতে সেটা আস্তে আস্তে ফিল্মে চলে এলো। ফিল্মে যখন এলো তখন ইটস আ ডিফারেন্ট ওয়ার্কশপ অল টুগেদার। ইটস আ টেক্সট বেসড ওয়ার্কশপ। একটা স্ক্রিপ্ট আছে। রাইট। কিন্তু দুটো অবজেক্টিভ কিন্তু খুব আলাদা। দুটোর অবজেক্টিভ আলাদা। একটা হচ্ছে objective আলাদা। একজনকে একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারের জন্যে তাকে হেল্প করে। আমি তৈরি করাটা বলি না। আচ্ছা, হেল্প করে। হেল্প অ্যাবসলিউটলি। কেন? তৈরি কেউ কাউকে করতে পারে না। তৈরি অ্যাকচুয়ালি যে নিজে সে নিজে তৈরি হয়। তাকে ঠিক দিশাটা দেখানো, তার পক্ষে যে দিশাটা রাইট। কারণ ধর তোর যেরকম স্টেজ স্পেস নিয়ে একটা প্রবলেম আছে, ছিল, তো সেরকম তাহলে স্টেজ স্পেস তো সবার প্রবলেম না। তোর যেটা এইটা যেহেতু তোর প্রবলেম, ওটা তোকে যেভাবেই হোক ওইদিকে বোঝানোরটা প্রয়োজন। সেরকম অন্যদের হয়তো সবকিছু স্টেজ ভেরি স্মার্ট অন স্টেজ, কিন্তু সে ইন্টোনেশনস,
তারপরে ইমোশনসকে করা, এগুলো পারে না। সো তাদেরকে সেদিক দিয়ে হেল্প করা, এইভাবে হয়েছে। মানে আচ্ছা, তাহলে এই যে ভদ্রলোক অভিনয় করেন, ভেরি রিসেন্টলি একটা ডকুমেন্টারি হয়েছে অপর্ণা সেনের ওপরে, সুমন ঘোষ ডিরেক্ট করেছেন, কৌশিক সেন অন ক্যামেরা বলেছেন ওয়ার্কশপের দরকার কি? কেন বললেন তোমার মনে হয়? ওনার কি প্রয়োজন নেই, মানে ওনার কি মনে হচ্ছে প্রয়োজন নেই ওয়ার্কশপে? সেটা হতে পারে, কিন্তু না, এই কথাটা তো বোধহয় ঠিক নয়, তাই না? মানে ওয়ার্কশপের তো প্রয়োজন আছে, তাই না সুরভি? আহ, নাকি তুমি মনে করো ওয়ার্কশপের কিছু ক্ষেত্রে না, প্রয়োজন নেই? ওর বক্তব্য ছিল ওই ওয়ার্কশপটাতে স্পন্টেনাইটি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, স্পন্টেনিটি নষ্ট হয়। সেটা দেখ, অঙ্ক যদি হয়, হুম, অঙ্কে 2+2 4, তোর কাছে, আমার কাছে, এদের কাছে, সবার কাছে। হুম, কিন্তু আর যে কোনো জিনিসই তার দুটো মানে বক্তব্য আসতেই পারে, হুম, দু রকমের মত আসতেই পারে। হুম, সেইটা একটা হতে পারে ওর, কিন্তু আমি এটা ভাবছিলাম, মানে আমার ওর সঙ্গে কিন্তু বিশেষ ওয়ার্কশপ আমি করিনি। হুম, একটাই করেছিলাম, ইতি মৃণালিনীতে, চিন্তন। সে ভীষণ ভালো অভিনয় করেছিল ওর সঙ্গে। it was so well accepted হ্যাঁ, also. so well accepted, এবং অনেকেই বলেছিল যে এটা সিনেমাটা ভীষণ সিনেমাটা যাই খারাপ হোক, গায়ে, হ্যাঁ। চিন্তন ক্যারেক্টার ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড ভেরি মাচ, এবং ওর অনেকেই বলেছিল এটা কৌশিক সেন মনে হচ্ছে না, হুম। একদম চিন্তনই মনে হচ্ছে। তাহলে তো সেটা ওয়ার্কশপ থেকেই তৈরি হলো। হলো, তারপরে আমি যার জন্য একটু অবাক, হ্যাঁ। কারণ আমাকে একবার ওর ওর দলে হুম। একটা মাস্টার ক্লাস নিতে বলেছিল স্বপ্ন workshop এ। সন্ধানীতে, হ্যাঁ, আচ্ছা। সেটাও করেছি। কিন্তু তারপরে ওর কবে মনে হলো, সে মনে হলো আর কি না, করা লাইফ যায়? ইজ ফুল অফ কন্ট্রাডিকশনস, কন্ট্রিবিউশন, সারপ্রাইজেস। হ্যাঁ, ও কিছু করার নেই। যার ঠিক বক্তব্য থাকলেই সে বলতেই পারে। সে তো বলতেই পারে। হুম। যেমন আই এম সিউর ৭০ দশক একটু, একটু পিছনে ফিরছে একটা অন্য কারণে। একটু ইন্টারেস্টিং জিনিস, জায়গা। এটা খুব ট্রানজিশনের জায়গা আমার মনে হয়। চিদানন্দ দাশগুপ্তর যে ট্রিলজিটা, তাতে তুমি অভিনয় করেছিলে। And you wore a swimming costume নো, in that film? You did not? না, তো ওটাতে তোমার একটা ছবি আমি না, কিছুদিন সুইমিং কস্টিউম না, একটা স্নান করে বেরিয়েছিলাম with a towel wrapped around. রাইট। হ্যাঁ, because the towel covered me more ইয়া। than anything else, because from here to there আমার একটা নিয়ে এলো আমার জন্য একটা বাথ টাওয়েল, which হুম, obviously is for মানে যারা প্রমাণ সাইজের তাদের, কিন্তু ওইটা আমি সুইমিং না, কস্টিউম পরেছিলাম একটাতে, সেটা একটা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনে, সেটা রাবার কি জানি তাদের। কোন একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, তাতে I was swimming, so came up. ইয়া, হ্যাঁ, মানে আমি বলছি যে it was still the 70s and already 60s এর শেষে শর্মিলা ঠাকুরের বিকিনি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। ফিল্মফেয়ারের কভার হয়েছে। শ্যামবাজারের মোড়ে ওর 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 পোস্টার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আ অথচ ৭০ দশকে তুমি একটা বিজ্ঞাপনের ছবির জন্য সুইমিং কস্টিউম পরলে। আ তাহলে কি ট্যাবুটা কেটে গিয়েছিল? তাই কোনো আ অসুবিধা হলো না? কারণ বিজ্ঞাপন তো সর্বজনবিদিত। সেটা কি তখন তো অফিসিয়াল ছিল না, ছবি তো তারপরে সেটা নিয়ে খুব একটা কিছু বাড়াবাড়ি কিন্তু হয়নি। হয়নি। না, কেন হয়নি। মনে হয় হয়নি? আর আমার কোনো অসুবিধে ছিল না পড়তে। আচ্ছা। প্রয়োজন ছিল পড়েছি। ওটা আমার নিজের ওটা পড়তে যে ভীষণ অসুবিধে লেগেছে তা না। তবে একটা প্রবলেম হয়েছিল। কি? তারপরে কতগুলো ছবি আমার কাছে আসতে শুরু করলো, মানে অফার, অফার। সিনেমার অফার। তাতে বেশিরভাগ সময় ঈদের সুইমিং কস্টিউম নাহলে জানি কি এই নারীদের তো আমি সেগুলো সব বাদ দিয়েছিলাম। ছবি করোনি। তোমার মনে আছে কোনো ২ টো ছবির নাম অন্তত, বা না, একটা ছবির নাম? আমার তো কিছুই মনে থাকে, গতকাল কি হলো মনে নেই। ওটা মনে থাকে। তবে এটা মনে আছে, কারণ আমি একজন খুব এসে আমাকে জিজ্ঞেস বলছিলেন যে আপনি, আমি বললাম একটা বলুন তো, যে বিকিনি পড়তে হবে না নাইটি পড়তে হবে কি? হুম, তারপরে আমতা আমতা করে চলে গেল। আর তাহলে স্টেরিওটাইপস তখনও এক্সিস্ট করতো। করতো, মানে এটা যে পড়েছি বলে আমার একটা বিশাল কিছু করেছি, মানে চেঞ্জিং সোসাইটি, এইসব আমার তখনও মনে হয়নি। এবং সেটা নিয়ে একটা, যেরকম তুই বললি যে ওর পোস্টার, ওটা তো, এটাও শোনো, এটা
আমি মানছি ওটা একটা কমার্শিয়াল ছবি ছিল, কিন্তু এটাও তো বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন। হ্যাঁ, কারণ ৮০-র দশকে যখন পটৌডি আর শর্মিলা ঠাকুর বম্বে ডাইং এর বিজ্ঞাপনে নিজেদের they have wrapped around in a towel and it's saying that we're saving water, we're taking bath together. সেটাও তো একটা বিপ্লব ছিল। বিপ্লব ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু আই থিংক দ্যাট ওয়াজ ভেরি ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। that is very well accepted. অ্যাকসেপ্টেড আমার মনে হয় স্বামী-স্ত্রী বলে। হ্যাঁ, রাইট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথাই। আম একটা কথা বলে এই স্প্যান অফ টাইমটা এই 70s এর সময়টা, আ তোমার কখনো মনে হয়েছে যে আম ইস! এই ছবির হিরোইন হলে বেশ ভালো হতো? ধরো উত্তম কুমারের অপোজিটে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের না আমার একটা ব্যাপার বলছি। ছোটবেলা থেকে এত, এত স্টার যদি বলিস মানে নামি দামি লোক এত আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমার কোনোদিন কোনো ওই স্টার ইয়েটা ছিল না। হ্যাঙ্কারিং ফর দ্য ক্লোজনেস উইথ আ স্টার। এটা আমার কোনোদিনই ছিল না, এখনো নেই। না এখন তো মানে তোমার কোনোদিনও নেই ঠিক আছে। না আমি হ্যাঙ্কারিং বলছি না। তোমার কি কখনো তোমার না, পাশাপাশি ১ম কথা আমি বলব আম এটা বলব কি? বলো? না আমি ওইখানে নিজেকে ভাবতেই পারতাম না। হুম। কারণ আমি ছোটবেলা থেকে জানতাম যে আমি ভীষণ কুৎসিত। Hi, I'm Shubhayan, Hi, I'm Obilina. and we are here to present the second season of No Format, hosted by Shujoy Prasad Chatterjee as the patrons of the show. Just a little bit about our initiative. Our initiative is to support theatre, support arts, support performing arts in general, and I think it needs a lot of private patronage at the moment. It's a concept which is internationally it's already been proven, and we're just trying to bring it to Calcutta now. So we are very happy to join Shujoy as the patrons, and now Abilina, something about Shujoy. Yes, Shujoy is in fact family and a very, very dear friend. And I've always supported whatever he's done, because whatever he does it from his heart, and the that voice is very, very important. And the conversations in this season's podcast is, I think, very important. It's unlike any other typical podcast that we get to see or hear. So And it's about interesting people coming together and Yes, having interesting conversations, meaningful conversations. So Yes. that's very important, and we are very happy to come on board. কি অদ্ভুত না? এক্ষুনি শুনলাম যে সোহাগ সেন যে পরিবারে বড় হয়েছেন, প্রগতিশীল পরিবার, সেখানে একজন ফিল্ম মেকার রয়েছেন, যিনি ভারতবর্ষের আর্ট হাউসের মানে আর্ট হাউস সিনেমা মুভমেন্টের একজন পথিকৃৎ বটেই এবং ইতিহাস তাকে মুছে দিলেও হরিসাধন দাশগুপ্তর কথা আমরা সকলেই জানি। এই যে একটা পরিবারে একটা মেয়েকে ছোট থেকে শুনতে হলো সে কুৎসিত, তাতে তার বড় হওয়াটা কিভাবে পাল্টালো? না এই আ আমি কুৎসিত ভেবেই বড় হলাম। তাই নিয়ে তুমি জানলে যে তুমি কুৎসিত, একদম। এবং তখন তো বডি শেমিং নিয়ে এত কথাও হতো না, কারণ খুব ক্যাজুয়ালি জিনিসটাকে বলা হতো, কিন্তু তোমাকে বলা হতো যে তুমি কুৎসিত। হ্যাঁ। তুমি কখনো প্রতিবাদ করো এই সোহাগদি? না, কেন? কারণ আমি তখন তখন বলে লাভ নেই। বিশ্বাস করতাম যে আমি কুৎসিত। তা না হলে লোকেরা বলছে কেন? তুমি যে কতটা সুন্দর সেটা তো আমরা মাঝে মাঝেই আলোচনা করে তোমাকে বলি, আমার বন্ধু বান্ধবরা তোমাকে বলে। আহ, তোমার বিশ্বাস তুমি কুৎসিত? একটা প্রবলেম ছিল, এটা আরো পার্সোনাল বলো। বলছি। সেটা হচ্ছে যে আমি বুঝতে পারতাম না। আমি শুনতাম আমি কুৎসিত। কিন্তু আবার ১২-১৩ বছর বয়স থেকে there were a lot of men who were after me. রিয়েলি? ওয়াও! তার জন্য আমি আরো গুলিয়ে ফেলতাম যে এটা কি করে হয়। পরে I started thinking আমি হয়তো খারাপ। মানুষটাই খারাপ। ডিড ইউ রিসিভ সেক্সুয়াল অ্যাডভান্সেস? ইয়েস, ইয়েস। সবারই হয়, আমারও হয়েছিল।
এবং কিছু লোককে তো মুখের না, সেটা তো বহুদিন পরেও হয়ে চলেছিল। এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এর মেসো, ওর বাবা, ওর কাকা, এরকম সব মামার বন্ধু, এরকম সব লোকেদের। তা অনেকের ধারে কাছে আসতে পারেনি, এবার অনেককে আমি স্ট্রেট মুখের ওপর বলেছি। কিন্তু সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে কিন্তু তারপরে কিন্তু তারা থেকে গেছে অ্যাজ ফ্রেন্ডস। ওকে, অলরাইট। মানে আই কাইন্ড অফ ফরগিভ। আমি ভাবতাম এটা বোধহয় ওদের প্রবলেম, আমার না, ওদের প্রবলেম। ইটস দেয়ার প্রবলেম। আমি মানে আমাকে অবজেক্টিফাই করছে, সেটা ওদের প্রবলেম, আমার না। তবে আরো ছোটবেলায় একটু প্রবলেম হয়েছিল, মনে হয়েছিল মেবি আই এম আ ব্যাড পার্সন, মানে সব গুলিয়ে যায় তো, গুলিয়ে টুলিয়ে গিয়েও সব এটা একটু বলবে? আর এইটুকুই বললাম, আর কিছু বলার আচ্ছা, নেই। বেশ, ঠিক আছে। আহ, যখন বড় হলে, যখন বিয়ে হলো, তখন কি তুমি শুনলে যে তুমি সুন্দর? হুম। তোমাকে তো তোমার মানে বন্ধু বান্ধবরা সকলেই বলতো। আমার বর পিনাকি পিনাকি। ফার্স্ট হু ট্রাইড টু গেট মি টু অ্যাকসেপ্ট মি অ্যাজ আই অ্যাম অ্যান্ড নট কুৎসিত হচ্ছে রিনা, মানে অপর্ণা সেন। আমার বন্ধু রিনা। সে তোমাদের কত বছরের বন্ধুত্ব প্রায় এখন? 50? 100-200 মনে হয়। 100-200? বহুদিনের, মানে কোনো পাস্ট কিছু মনে হলে যে সেখানে রিনা নেই তা না। বহুদিন, 60 বছরের ওপরে তো হবেই। আমাদেরও তো প্রচন্ড বয়স এবং প্রচন্ড ছোটবেলা থেকে, টিনেজ থেকে অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডস। আচ্ছা, তুমি তারপরে যে বলো। আমাকে এটা থেকে বার করার চেষ্টা করলো হচ্ছে পিনাকি, মাই হাজবেন্ড, অ্যান্ড অলসো দোলন, another friend of mine who is যিনি বম্বেতে থাকেন। হ্যাঁ, সিস্টার ইন ল, দোলন চাপা দাশগুপ্ত। সে একটা ছবি টবিও করেছে, তো খুব সুন্দরী। তো উম, আর রিনাও তো অসম্ভব সুন্দরী। এরা যখন আমাকে বলতো, আমার প্রথম একটু রাগ হতো, মানে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে ভীষণ অসুবিধে হতো। কিন্তু তারপরে যাকে এখন, মানে এখন না, বেশ কিছু বছর আগে থেকে ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাট অল। কিন্তু ওইটা এই ভীষণভাবে, শক্তিটা পাও কি করে? পেলে কোথায়? একটু বলো না, জানতে ইচ্ছে করে। কি জানি আমি না, কারণ ছোটবেলা থেকে হয়তো ফর মেনি রিজনস আই হ্যাড টু ফেন্ড ফর মাইসেলফ। Well, that brings us to story. Why ফেন্ড do you say that? ফেন্ড ফর মাইসেলফ মানে আমি বলছি না যে আমাকে, হ্যাঁ, সেও খুব ছোটবেলা থেকেই চাকরি আরম্ভ করেছে, সেটা না। 27 বছর চাকরি করেছো? হ্যাঁ, করেছি, করে তারপরে থিয়েটার। না, আচ্ছা। থিয়েটারটা তার ছিল মধ্যেই এই? শুরু হ্যাঁ, হয়ে শুরু গেছিল। হয়ে গেছে। কিন্তু চাকরি, সেটা তো একটা, কিন্তু ছোটবেলায় মানে উম, যেগুলো তুই সাইকোলজিক্যালি আর মেন্টালি কারোর থেকে নেওয়া যায়, সেটা আমার ছিল না। অতএব ন্যাচারালি আই বিকেম ফোর্স বাই মাইসেলফ, মানে আই কুডন্ট ডিপেন্ড অন এনিবডি ফর এনিথিং। যেটা এটা আমার ভাল লাগছে না, ওটা আমি করতে চাই, এগুলোর কোনো লোকই ছিল না অ্যারাউন্ড মি। সো ছিল অনেকে, কিন্তু তারা আমার জন্য ছিল না। তো সেইটা থেকে বোধহয় একটা তোমার ম- মা-বাবা? মা বাবা, তখনকার দিনের মা বাবা, মানে মার মানে কেউ, বাবা আমাকে পড়াতে ভালোবাসতেন, স্পেশালি অঙ্ক করাতে ভালোবাসতেন। বাবা ওয়াজ অলওয়েজ আ পার্সন, তখনকার দিনে বাবারা একটু দূরে থাকে, খুব ইনভলভড হয়ে বাবারা থাকে না। ফ্রেন্ডশিপ নয়। হ্যাঁ, একটা 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 দূরত্ব। হ্যাঁ। ডিস্টেন্স থাকে। আর বাবা থাকতেন, আমরা তো সব মামা বাড়িতে, বাবা তো নিজের কাজের জায়গায়। তারপরে কাজের জায়গায় কাজ করতে করতেই তো বাবা চলে যান, মানে তারপরে যে ওনার রিটায়ার্ড লাইফে আমরা একসঙ্গে কিছু, সেটা হয়নি। আর মা ওয়াজ লাইক এ লিটল গার্ল। মা নিজের কোনোদিন, আমার মনে হয় মার কোনোদিন খুব একটা
আহ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। ব্যক্তিত্ব না, মানে হোয়াট শুড আই সে, নিজে থেকে কনফিডেন্সটা কোনোদিন ছিল বলে আমার মনে হয় না। কারণ এই আসলে ছোটবেলায় আতুপুতু করে আমার দাদামশাই বড় করেছেন। খুব মা যখন খুব ছোট বাবাকে বিয়ে করলেন, বাবার সঙ্গে বলে 16 বছরের ডিফারেন্স। তো বাবাও আতুপুতু। তারপরে ওইখানে একজন করে বাচ্চা বাচ্চা হতো, তো দিদিমা বলতেন যে ও কি পারবে বলে দিদিমা নিয়ে আসতেন পুরো মানে মামা বাড়িতে। এই করেই আমরা সব শিফট করলাম মামা বাড়িতে। আরেকটা হচ্ছে তখনকার দিনের বিহার, ওখানে পড়াশোনার স্কুল কলেজের খুব সুবিধে ছিল না, তার জন্যেই সবাই কলকাতায় চলে আসতে হতো। পরে বাবা একটা সময় আসানসোলে ট্রান্সফার হয়েছিলেন, তখন আমি বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে লোরেটো কনভেন্টটা ছিল, তাই ওখানে ভর্তি হয়েছিল। কাজের পরিসরে ঢুকবো, এখনো ব্যক্তিগত পরিসরে আছি, কারণ অনেক কিছু বুঝতে পারছি, অনুভব করতে পারছি, তাই এই প্রশ্নগুলো করা। অ্যান্ড একজন পডকাস্টার হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে আমি যে কতটা সমৃদ্ধ তোমার সাহচর্যে, সেটা বারবার করে অনুভব হয়, অনুভূতি হয়, তাই জিজ্ঞেস করছি। তোমার এই দীর্ঘ কয়েক দশকের বন্ধুত্ব অপর্ণা সেনের সঙ্গে, দুজনেই খুব স্বাধীন চেতা, অসম্ভব একটা ঋজু ব্যক্তিত্বের মানুষ তোমরা দুজনে। এই সহাবস্থানটা নিশ্চয়ই সহজ ছিল না, নাকি তুমি মনে করো সব থেকে সহজ ছিল সেটাই বোধ হয়? কারণ দুজনের ব্যক্তিত্বের সহজ result। তো, হ্যাঁ, সহজ ছিল তো, মানে আমার তো সবসময় লেগেছে সহজ ছিল বলেই ওর সঙ্গে অতগুলো ছবিতে ওর না, সেটা তো কাজ। কাজ। হ্যাঁ, কিন্তু এমনিতে না, এই কথাটা বললাম তার একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে যে সোহাগদি দীর্ঘ অনেক দিন ধরে অনেক ডিরেক্টররা, অনেক চিত্র পরিচালকরা, তুমি বলছো না, আমি বলছি, আমি জানি তুমি তাদের কাছে, অপর্ণা সেনের কাছে পৌঁছানোর একটা স্টেপিং স্টোন ছিলে। এটা অস্বীকার করো না, তুমি জানো এটা, ইউ নো দিস ভেরি ওয়েল। আমি শুধু একটাই কথা বলছি, এই যে যারা তোমার সঙ্গে কাজ করেছে, কাজ করতে এসেছে ওর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য, তারা অনেকেই তোমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে না, তোমার ভালো মন্দের খবর রাখে না, তাতে তোমার কিচ্ছু যায় আসে না। আই নো দ্যাট। সবকিছু মাথায় রেখে বলছি, এই খারাপ লাগাটা যদি 1%ও তোমার মধ্যে থেকে থাকে, তুমি সেটাকে কি করে অতিক্রম করো বা করলে? না, তুই যেটা বললি যে ওরা আমার কাছে আসতো, আমি স্টেপিং স্টোন টু অপর্ণা সেন, এইটা আমার আসে তো এখনো আমার সত্যি। না, সেগুলো তো কয়েকজন হবেই। ইফ আই নো অপর্ণা সেন, সে ফোন আসবে যে উনি যদি এটা করে দেন, উনি যদি এটা, সেগুলো আসবেই। সেগুলো বিরক্ত হও না? আমি বিরক্ত হই, কিন্তু আমি রিনাকে বলেছিলাম এরকম ফোন তোর কাছে আসলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবি। কারণ আমি আই ক্যান বি, মানে আমি তো আমার হয়ে বলছি না, আমি রিনার হয়ে বলছি। আই ক্যান বি স্টার্ন এনাফ, রিনার পক্ষে সেটা সবসময় করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সেটা না, আই টেক ইট এজ পার্ট অফ লাইফ, বাহ! তাই না? আচ্ছা। মানে হ্যাঁ, ও আমার বন্ধু, and ও, আমি জানি ও কোথায়, ওর ওর সান্নিধ্যে এটা আমি পড়লো। ঋতুর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমার you know what, we're talking on the same, we're on the same page, at least in this context. কারণ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত যেহেতু is one of my best friends, আমার কাছে কিন্তু কিছু ফোনস আসে যে if we can get her for এই টাকায় যদি উনি রাজি হয়ে যান। এটা প্রশ্নটা ভুল, কিন্তু we live with it. Yeah, we live with it. Yes. আর অনেক সময় আমি বুঝি যে রিনার পক্ষে আমি রিনাও স্পষ্টবাদী, কিন্তু রিনা মানে আরেকটু আমার থেকে নরম। তাই? হ্যাঁ, আচ্ছা। মানে মানে মানুষ অপর্ণা মানুষ সেন। অপর্ণা। আচ্ছা। তার জন্যে ওর পক্ষে ওগুলো বলা, এবং বুঝতেই তো পারছিস কত রকমের লোকে কি সব। তার জন্যে আমি বলেছিলাম, এবং সেটা বাদ দে, এমনিতেও লোকেরা ফোন করে। আমি সোজা বলে দিই যে কথা বলে দেখব, কিন্তু মনে হয় না পারবেন, খুব ব্যস্ত আছেন। মানে সেগুলো যে খুব মিথ্যে কথা তা না। আবার অনেক সময় বলি যে না, এটা তো ওনার করার কথাই না, এরকমও বলে দিই। যেটা ইউ ক্যান ইমাজিন রিনার পক্ষে বলা সবসময় সহজ। একটু হ্যাঁ, একটু অসুবিধা। একটু অসুবিধার ব্যাপার থাকে।
Yeah, this is very, very liberating as a thought. Also, what you said, that you live with it. Very nice, very nicely put. এবার আমি ঢুকবো একটা অন্য জায়গায়, সেটা হচ্ছে তোমার the world that defines you, and you've spoken at length about it. People know about it, but what people don't know is the fact that you're a writer, you're a translator. You've translated Marathi texts. মারাঠি না, আমাকে একটা কথা বলো, I'd be curious to know this. তুমি tell me something. ধরো বিজয় তেন্ডুলকর, তার বিখ্যাত নাটক চোপ আদালত চলছে, সান্দাতা কোর্ট চালু হয়, বিভিন্ন ভার্সনস হয়েছে। অথচ তুমি মহেশ আলকুনসওয়ার, সলিল আলেকর, সতীশ সতীশ আলেকর, এই মারাঠি নাট্য জগতের দুই দিকপাল নাট্যকারকে বাংলার নাট্যমোদী দর্শকের কাছে নিয়ে এলে, এবং একদিক দিয়ে মারাঠি থিয়েটারের একটা অন্য জগৎ খুলে গেল। এগুলো তুমি খুব না, তুমি তো খুব কনসিয়াসলি সব কিছুই করনি। মানে আমি এত বছর পরে অ্যাজ এন অনলুকার, নট এজ ইউর সান, বাট অ্যাজ এন অনলুকার দেখতে পাচ্ছি। Why, what made you take up Wada Chiribandi? সেটার একটু বাদা চিরবন্দিটা কি একটু আমাদের দর্শকদের বলো। বাদা চিরবন্দি হচ্ছে একদম আম, এক সময় জমিদার একটা ফ্যামিলি, জমিদারি আন্ডারে নাটকটা লেখাকার লেখা মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের, এবং এটার একটা শান্তা গোখলে বা কেউ এটা ইংরেজি ট্রান্সলেশন করেছিলেন, তার থেকে বাংলা। সেটা আমি করিনি, এটার বাংলাটা আমি করিনি, এটা খুব সুন্দরভাবে করেছিলেন সুব্রত নন্দী। আচ্ছা, তো সেটা ছিল যে একটা রকম পরিবার, তার যে প্যাট্রিয়ার্ক তিনি মারা গেছেন, তার বড় ছেলের খুব বুদ্ধি টুদ্ধি নেই বলে তার দিকে বিশেষ তাকাননি ভদ্রলোক। মেজ ছেলের পড়াশোনায় ভালো ছিল বলে তাকে অনেক পড়াশোনা টড়াশোনা করিয়ে সে বোম্বেতে এখন চাকরি করে এবং বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে। আর ছোট ছেলে বেচারা, মানে শেষের দিকে ছোট ছেলে আর বোন এরা পড়ে গেল বলে এদের দিকে কারো তাকানোর কখনো সময় হয়নি। এরম একটা ফ্যামিলি। তার মধ্যে বড় ছেলে এবার বুঝতে পেরেছে দ্যাট হি ইজ দ্য কি বলে এখন প্যাট্রিয়ার্ক। আর বড় ছেলের, মানে যেহেতু বাবা মারা গেছে, তার আগে কিন্তু মিনমিনে ছিল, কিন্তু সেই বড় ছেলের সঙ্গে মেজ ছেলের, মানে তারপরে বাবা মারা গেছেন, মেজ ছেলে এসছে বম্বে থেকে তার বউকে নিয়ে, এবং এখানে বড় ছেলের কি নাম বউ আছে, একটি ছেলে একটি মেয়ে আছে। এরা সবাই মিলে কি করে শ্রাদ্ধটা করবে, আচ্ছা, শ্রাদ্ধটা কি করে করবে এই নিয়ে তার মধ্যে ভেতরে যা যার, মানে রাগারাগি যা যা প্রবলেমস, সেগুলো সব সব এরকম একটা টেক্সট তোমাকে কেন নাড়া দিত? আমি বলছি। আমি যখন প্রথম আরম্ভ করি এটা করতে, তখন আমি প্রথমে করি অনসাম্বলের ফার্স্ট টু প্লেস, মানে ওয়ান অ্যাক্টস ওয়াজ, একটা ওয়াজ জুস ওয়াইফ, the other was ইনফর্মার। তো এটা করলাম। এটার পরে আমি আবার দেখা হবে বলে একটা জার্মান নাটক, সেটা আচ্ছা। সেটা করলাম। সেই সেটা তুমি অনুবাদ করলে? জার্মান না, ওটা ক্লাসিক অনুবাদ। এটা জার্মান ইয়ে থেকে, সে রাজু আর আমি বসে বসে, রাজু রামান। হ্যাঁ রাজু রামন আর আমি বসে বসে সেটা সেটা করছিলাম, খুব এনজয় করেছিলাম বাহ! সেটা। সেটা বোটো স্ট্রাউস বলে Boris একটা Strauss, আচ্ছা। ইয়ে জার্মান নাট্যকার, তার বোধহয় নাটক আর বিশেষ হয়নি। হয়নি। তো সেটা পুরো জিনিসটাই ছিল একটা আর্ট গ্যালারিতে। আচ্ছা। আর্ট গ্যালারিতে সবাই দেখতে এসছে, তাদের মধ্যে কেউ, মানে আফটার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হ্যাঁ, যারা বড় হচ্ছিল, হ্যাঁ, তারা কিরকম একটা রুটলেস, মানে জায়গায় ছিল, নিদার হিয়ার ন দেয়ার। ওকে। তো সেই তাদের ওই এক্সিস্টেন্সিয়াল প্রবলেমস গুলো নিয়ে এটা এটা একটা সন্ধেবেলার গল্প। আচ্ছা। আর আমার ওরকম গল্প মনে হতো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, বিকজ ইট রিলেটস টু, আর আমি যখন নাটক করব ঠিক করেছিলাম, আমার অত তো ইয়ে ছিল না, আই ওয়াজ নট, মানে
নিজেকে অত দারুণ কিছু ভাবতাম না, অত অ্যাম্বিশিয়াসও ছিলাম না যে আমি সবার জন্যে করতে পারবো। আমার ধারণা ছিল আমি এডুকেটেড মিডল ক্লাস ইজ মাই টার্গেট অডিয়েন্স। তো তাদের জন্যে এইগুলো আমার খুবই ভাল লাগতো, সেটা করলাম। তারপরে নির্মল ভার্মার ৩ একান্ত সেটা হিন্দিতে হলেও সেটা ৩ টে চরিত্রই কিন্তু ইউরোপিয়ান। তো এগুলো করার পরে কিরম ভীষণ একটা দেশের কিছু করতে ইচ্ছে করছে। দেশজ কিছু দেশজ করতে কিছু, হ্যাঁ। কিছু করতে ইচ্ছে করছিল যে এগুলো সবই করছি, এগুলো সবই কিন্তু বিদেশি। তো তখন আ যেগুলো আমার ভালো লাগে স্ক্রিপ্টস সেগুলো মানে রথী মহারথীরা খুব ভালোভাবে করে ফেলেছেন। তো সেগুলো নিয়ে তো আর আমার করার কোনো মানে হয় না। এরকম খুঁজছিলাম। তখন আমার সঙ্গে এই আবার দেখা হবেতেই একটি ছেলে অভিনয় করত, প্রদীপ অরোরা বলে। সে একদিন বলল, ওইখানে একটা ভালো নাটক হয়েছে, চলো দেখতে যাই। ওটা বোধহয় নান্দিকার ফেস্টিভ্যালে আচ্ছা, এসছিল। আচ্ছা। বিজয়া মেহতার ইয়ে করা হিন্দিতে আচ্ছা। হাভেলি বুলন্দ থি বলে। হুম। সেটা দেখে আমার মনে হলো যে এরকম মানে কমপ্লিটলি দেশের একটা ইয়ে, সেটা আমার করতে ইচ্ছে করলো। করতে ইচ্ছে করলো। আর আরেকটা আমি বলছি, এটা আমার নিজের সম্পর্কে ধারণা। আমি সেন্টিমেন্টাল খুব কম। আমি খুব চাঁছাছোলাভাবে জিনিসগুলো করতে ভালোবাসি। আর মারাঠিরাও কিন্তু ঠিক সেরকম। সেটাই বোধহয় আমাকে ওদের লেখার থেকে মানে ওদের লেখা থেকে আমরা তো বাঙালিরা তো একটু খুবই ইমোশনাল। আই এম অ্যান অডিটি হিয়ার। আই এম নট দ্যাট ইমোশনাল। আমার যেটা মনে হয় এটার কাছে পৌঁছানো দরকার, এটা কাছে পৌঁছতে হবে। তার জন্যে আমি সেটাকে ভীষণভাবে মেদ দিয়ে তারপরে সেটার সঙ্গে ক্লয়িং কতগুলো জিনিস করে সেন্টিমেন্টালি পৌঁছবো না। বাংলা নাটকে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে তখন কি সেটাই হচ্ছিল? সেটা আমি অত বলতে পারবো না। আমার নিজস্ব এটা। তবে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে যে এই নাটকটা আমার অনেক বেশি দেশজ এবং মডার্ন মনে হয়েছিল। অনেক, অনেক বেশি। মানে যে যদিও নাটকগুলো হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে। যদিও পুরোটাই হচ্ছে একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি, তাদের কি অবস্থা, তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। তার মেয়েটি বোন যে সে পড়াশোনা করতে চায় কিন্তু করতে পারেনি, তাই তাকে কেউই পছন্দ করে না। ও কিন্তু ও তারপরে মাকে বলবার চেষ্টা করছে যে, "মা, এখন তো সব ভাগাভাগি হবে, আমার ভাগের গয়নাটা দিয়ে দাও, আমি বিক্রি করে আমার পড়াশোনা করব।" তারপর দেখা গেল ছোট যে বাড়ির যে মানে বড় ছেলের যে মেয়ে, সে একটা উটকো লোকের সঙ্গে প্রেম করতো। মানে টিউশনে যাচ্ছি বলে। সে তাকে আর ভীষণ হিন্দি সিনেমা দেখতো আর হিন্দি সিনেমার ভক্ত। তাকে ওই লোকটি বোঝালো যে, "তোমাকে চলো টাকা পয়সা জোগাড় করো, বম্বে নিয়ে যাই ওইখানে।" তো ওকে কলকাতা নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিল। তবে সে গয়নাগুলো তখন সব চুরি হয়ে গেছে। তারপরে দিস গার্ল কাইন্ড অফ রিটায়ার্স ফ্রম লাইফ। তো সেই সব নিয়ে হলেও তার মধ্যে আমার একটা অ্যাপ্রোচটা অলওয়েজ লেগেছিল মানে 21st সেঞ্চুরি অ্যাপ্রোচ এই পুরোটার মধ্যে। তার জন্যে সেটা তারপরে তো মহেশের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। তাই মহেশের অন্য নাটকগুলো দেখতে শুরু, পার্টি, তারপরে করলাম পার্টি। পার্টি তো একেবারেই মানে যারা অথার্স, যারা অভিনেতা, এদেরকে নিয়ে একজন আগেকার দিনে এখনো আছে বোধহয় মহিলারা আছেন না বেশ উচ্চবিত্ত এবং তাদের লাইক রাবিং শোল্ডার্স উইথ স্টার্স অর সেলিব্রিটিস। তো সেরকম একজন মহিলা এই পার্টিগুলো দেন। মানে যাতে এদেরকে ডাকেন। তো সেই পার্টিতে আস্তে, আস্তে কি হয় সেটাও কোভিল নেহারির বিখ্যাত ছবিও ছবি আছে। আছে। হ্যাঁ। এ এই সেটা করলাম। হুম। তারপরে ও উত্তরাধিকারের না, তার মধ্যে আমি আ এর মহানির্বাণও করলাম, সতীশ আলেকার। সেইটা Which you translated again. হ্যাঁ, হুম। পার্টি I translated Right. also. আ আমি সেখানে তো আমরা একটা নতুন অভিনেত্রীকেও পেলাম, ডলি বসু বলে। ডলি বসু। ডলি হিন্দি স্টেজের নামকরা অভিনেত্রী। আচ্ছা। কিন্তু বাংলাতে এই তার প্রথম আগে করলো বাংলাতে। বাংলাতে হ্যাঁ। করল। কিন্তু যেটা কি বলছিলাম? পার্টির কথা বলছিলে। হ্যাঁ,
পার্টির এবং মহানির্বাণ। তার মধ্যে কি হলো, মহানির্বাণ নাটকটা আমি প্রায় পড়তাম, আচ্ছা কিন্তু আমার কোনোদিন সাহস হতো না যে এটা করতে পারবো। আচ্ছা কারণ ওটা একটু মানে সতীশ যদি মানে আমার যেরকম ইয়েকে মনে হতো চেকোভিয়ান, মহেশকে, মহেশ। সতীশকে আমার ব্রেকটিয়ান লাগতো। ব্রেকটেন। হ্যাঁ, ব্রেকটিয়ান মানে ওই নাটকটা স্পেশালি। তার জন্য আমি সেটা কি পারবো এ করতে? তারপরে একবার কি হলো, কলকাতায় একটা সেমিনার বা কিছু হলো, সতীশ কেম, আই মেট সতীশ। তখন সতীশকে দেখে আমার মনে হলো যে এই মানে পাগলাটে তো না, একেবারে একদম ভীষণ মধ্যবিত্ত একজন ভদ্রলোক, ভীষণ ভদ্র, ভীষণ ট্যালেন্টেড, তিনি এটা লিখেছেন, তাহলে আমি কেন পারবো না? সেই থেকে ওটা করার ইচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস আমাকে খুব ওটাতে কি করে যে হয় ওইটা সূত্রটা ধরলাম, যে একটা উডি অ্যালেনের ছবি দেখেছিলাম, ভুলে গেছি কি, সেখানে দুজনে মিলে, দুটো ছেলে, একটা মহিলা, একজন ভদ্রলোক কথা বলছেন, মানে বলছেন আচ্ছা তুমি কেমন আছো, হয়তো বললে, সাবটাইটেল এলো আই ওয়ান্ট টু গো টু বেড উইথ ইউ। তো মহিলা হয়তো বললেন যে নো, আই থিঙ্ক আই এম ফাইন, বাট, কিন্তু ওটার মানে হচ্ছে ওয়াই ডোন্ট ইউ আস্ক মি আউট। এই যে ডাবল মিনিং, এইগুলো কি করে ওটা ট্রিগার করলো আমাকে আমি জানি না, কিন্তু আমার এখনো মনে আছে দ্যাট ইজ হোয়াট ট্রিগার্ড মি টু ডু মহানির্বাণ। মহানির্বাণ ইজ এ ডিফারেন্ট, মানে গোয়িং এনিওয়ের, মানে এটা আমি একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করবো বিকজ it has kind of fascinated me. I want to know your take on this. Erotica as a genre has ever interested you in doing a theater or a play or a film? ভেরি ফ্র্যাঙ্কলি নো, Why? আই হ্যাভ নো ক্লু। আচ্ছা মানে জাস্ট একটা ভীষণভাবে ইয়ে করে না, মানে Appeal for it, অ্যাপিল করে excite না, for it. এক্সাইট করে। I'm talking about the না, aesthetics part of কিন্তু this. এস্থেটিক্স নিয়ে যদি কখনো প্রয়োজন হয়, Mm. যেরকম এটাতে ছিল উত্তর পুরুষে দেওয়া ওয়াজ আ ভেরি সেক্সি সিন, ভেরি সেক্সি সিনের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে গয়না পরাচ্ছে। Which is almost like foreplay. হ্যাঁ, Wow. Nice. সেটা ভীষণ মানে So I guess you were one of the few উত্তরাধিকারেও ছিল, উত্তরাধিকারে উত্তর পুরুষেও ছিল, উত্তর পুরুষের ছিল। কিন্তু দ্যাট ওয়াজ মানে সবাই একদম চুপ করে থাকতো, sensuous. ভেরি সেন্সলেস সিন। সেটা তো করেছি, সেটা প্রয়োজন তাই করেছি, কিন্তু ওটাই আসল ভেবে আমি কখনো ভাবি এবং সেটা খুব অর্গানিক্যালি খুব অর্গানিক। একটু আগে যে কথাটা বললেন হ্যাঁ, মানে wearing a bikini came naturally to Naturally. you. So মানে you didn't think you were no, making I didn't wear a bikini, I I'm wore sorry, a costume costume which was fishnet, which is that fishnet. Oh. amounts to Have you ever worn hipsters? শাড়ি, Right. অলওয়েজ, বহুদিন করেছি। হ্যাঁ। আচ্ছা সোহাগদি, um, you know, one can talk about, and one has already talked about your contribution to cinema. You work with directors like Roland Joffe, Buddhadev Dasgupta, Aparna Sen, Rituparna Ghosh. You know, I really know Aniruddha Rai Chaudhuri and many people that you've worked with. But your association with Buddhadev Dasgupta has always been very special. তোমাদের একটা বন্ধু ছিল। ছিল বন্ধুত্ব, হ্যাঁ, এই এতগুলো লোকের কথা বলছি কিন্তু তোমার রিনাদি ছাড়া, হ্যাঁ, you know, I've seen this. I want to bring this up. That you're very good with men. Men find you more as a buddy. এই যে তুমি বলো না সোহাগদি, যে আমরা যখন আড্ডা মারি যে জানিস তো সুজয় তুই কি পার্ক স্ট্রিটে যাস, আমরা রোজ পার্ক স্ট্রিট যেতাম অফিস থেকে। সুব্রত, তোমাদের বন্ধু সুব্রত ভর, হুজ পাস্ট অ্যাওয়ে, যে তোমরা সব ছেলেরা মিলে তুমি হয়তো একাই একটা মেয়ে গ্রুপটায়, you going out to drink in the 80s or probably late 80s or early 80s না না 70s 70s পার্ক স্ট্রিটে যাচ্ছ। and মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে how do you look at this now today? মানে এটা তখন মানে তুমি বুঝতে পারছো you were breaking a lot of echelons মানে না, আমি ওসব কিচ্ছু বুঝিনি। তখন আমাদের নর্মালি মানে ন্যাচারালি যেটা করতে ইচ্ছে করছিল সেটা করতাম। weren't you criticized for doing this? পসিবলি, Possibly. পসিবলি। Like a little fallen মানে
a fallen syndrome which people associate with girls who drink and smoke in the 70s. সেটা যদি হয়ে শুনতে হয়েছে সেটা তোমায় কখনো? না, সেটা যদি হয়েও থাকে এত ইয়েতে কি নাম গোপনে যে আমি শুনিনি। আচ্ছা, যদি আচ্ছা। হয়ে থাকে এত এত গোপনে আমি শুনিনি। আমার না সবসময় খুব নরমালি ন্যাচারালি যেটা আসে সেটা করে যাই। Shwagdi, I have a complaint. I need you to address this for me. I request you to address this for me. Why did Bangla Group Theatre not take you seriously? Why do you think so? একটা আমি আ অথচ ভারতীয় থিয়েটারে কিন্তু তুমি দীর্ঘদিন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার সঙ্গে জড়িত ছিলে। ভারতীয় থিয়েটারে তুমি ওডিয়ন বলে যে ফেস্টিভ্যাল, তুমি কিউরেটর ছিলে। তুমি মহেন্দ্রা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডের জাজ জুরি ছিলে। অথচ সেভাবে বাংলা থিয়েটার তুমি কোনো কদর দিল না কেন সোহাগদী? বাংলা থিয়েটার ২ টো দিয়েছে, অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। লেটস নট টক অ্যাবাউট একটা অ্যাওয়ার্ডস। বেস্ট ডিরেক্টর আরেকটা হচ্ছে ওই দীনবন্ধু। বেশ, বেশ। দুটো পুরস্কারের কথা বললাম। মানে একটা 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 জেনারেল ভাইব আছে। হ্যাঁ। ও সোহাগ সেন। না আমি সত্যি কথা বলতে যখন আমি ১ম আসি তখন যারা করতেন হুম। মানে মনোজ, বিভাস, বিভাস, অশোক, অশোক, মেঘনাদ, মেঘনাদ এদের সঙ্গে অরুণ। হ্যাঁ, অরুণ। এদের সঙ্গে আমার যথেষ্ট যোগাযোগ থাকতো এবং ওরা আমার নাটক দেখতেও আসতেন। তাদের ভালোও লাগতো বা খারাপ লাগলে বলতেন বা কিছু, কিছু জায়গা কিছু বলতেন। তবে আমি ওদের নাটক এখনো দেখি সবার নাটকই। কিন্তু আমি জানি না আস্তে, আস্তে যখন উনারা একটু রিটায়ার করছেন, তখন তো মনোজ তো চলেই গেছেন। রুদ্র তো রিটায়ার করেই গেছেন। উম এও তাই প্রায় আমাদের বিভাসদা। বিভাস, হ্যাঁ। তো তারপরে যারা ইয়াং টার্কস যারা এলো, তারা they were in the beginning আমার নাটকই ওয়াচ করতো, ভালোবাসতো দেখতে। কিন্তু আস্তে, আস্তে ওরা একটা রিফট ক্রিয়েট করলো যেখানে আমার কিচ্ছু করার নেই। I have no clue why. একটা কথা বলবো? তোমার কি মনে হয় যে শাসক দলের সঙ্গে তোমার যথেষ্ট নৈকট্য নেই বলে? সেটা যদি one of the reasons হয় হতেই পারে। কিন্তু সবারই কি আছে? আমি যাদের কথা বলছি সবারই কি আছে? সেটা আমি জানি না। সেটা একটা হতে পারে। আমার সিপিএম এর সময়ও নৈকট্য ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু সেটা তো তখনও ছিল না। তো তাই বলে তো মানে যেটা আস্তে, আস্তে বুঝতে পারলাম একটা কোনো নেক্সাস কাজ করে। কারণ আমার তুমি অল শোজ এক্সাক্টলি এত কমে যেতে কমে শুরু করলো। করলো। অল শোজ একাডেমিতে ডেটস ফাইন্ড ডেটস নিয়ে আর আমি কবে থেকে করছি। এইগুলো কারণগুলো কি খুব খতিয়ে দেখিনি। খালি এগুলো আছে এটা আমি জানি যেটা আমাকে একটু পীড়া দেয়। পীড়া দেয় না তা না। রাইট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো আমি উম ইউ মার্চিং ফরওয়ার্ড। চলছি। একদম। আর মাই ওই কাইন্ড যে অফ থিয়েটার নিয়ে একটু আগে বলেছো উই লিভ উইথ ইট। হ্যাঁ, I'll live give you with a it. 5 on that. I I love it. live with it. মানে you're in this situation করবেটা কি? Either give up all your মানে what should I say? Principles and everything and একসঙ্গে করো আর তা না হলে আমি তো কাউকে বাদ দিইনি। আমি তো কাউকে বাদ দিইনি। তারা যদি মানে সেটাও তো ওরা মুখে বলেনি। কিন্তু আমি আস্তে, আস্তে দেখেছি যে আসে না দেখতে আমার নাটক। বললেও আসে না। তো তারপরে আস্তে, আস্তে আমি আর বলি না। কিন্তু তাই বলে সেটা নিয়ে একেবারে কেঁদে কোকিয়ে শেষ হব, এসব আমার নেই। আচ্ছা, I started this conversation saying this that there are promises that you want to keep, there are promises that hold out, there are promises that are nourished and nurtured. Shoakshin is actually a promise. I mean, a promise that is a beacon of light for us. I want to say this on camera today that after I lost my mother, you I don't know how I'm going to ever cope up with Hishu going away ever. I mean, I don't know. But I have,
if I've imbibed courage from only a few people, it's you. Because I couldn't have survived the loss I had. Um, sorry, I made an ass of myself. I just have to say this, that সত্যি যদি অন্তর্শক্তির অন্বেষণ করতে পারেন, তাহলে সোহাগ সেনের কাছে থিয়েটারটা করতে হবে। কারণ আমি যখন ওর কাছে থিয়েটার করতে এসেছি, তখন আমি বিশ্বাস করতাম আমি কিছু পারি না। কারণ আমাকে আমার একজন পরিচালক বলতেন আমি ইউজলেস, আমি কিছুই পারি না। কিন্তু তারপর পারলাম ওর কাছে এসে। একটা একটা একদম শেষ জায়গায় এসেছি, তো তাই একটা কথা বলি। আ তোমার আমার জীবনে অনেক কিছুই আর নেই। আ পিনাকিদা, বোবো, আমার মা। কিন্তু আমার একটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে করে সোহাগদি, এই যে আ এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিগত, আবার ব্যক্তিগত নয়। কারণ আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যে তারা আ ওইটার সঙ্গে কোপ করে প্রত্যেকদিন। আ তুমি আমাকে বলো একটাই কথা, তুমি যখন মানে is work is work and art also a healer for you? Has work, has it kind of healed a bit of your wounds? That has been a healer for me আগে থেকেই। হুম, There were other wounds. there were other wounds. হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো সেইটা of course Yes. সেটা আছেই। আর আরেকটা কথা জানিস তো, তোর আর আমার coming close হ্যাঁ। I think happened organically. Yeah. It just একদম। happened very Just organically. organically. হ্যাঁ, I'm shit একদম। scared of you, but this is a question that you always face. I didn't want to talk about it. There's so many people who are generally scared of you, but they don't know. আমি একটু আগে বলছিলাম, মেহেন্দিকেও বলছিলাম এই শ্যুটটার সময় করার আগে, people just don't know your wit, which you call the Southern Avenue sense of humor. People, I'm so enamored by the Southern Avenue sense of humor. By the way, she lived on Southern Avenue for many years. That's where Southern Avenue sense of humor comes from. আমরা um, আমরা ছাড়তে চাই না, শেষ হোক চাই না, শেষ হবেও না, এর বিয়ন্ডে আড্ডা হবে। এবং আমরা আশা করব যে এই যে নতুন প্রজন্ম যারা আর্টস নিয়ে আগ্রহী, শুধু থিয়েটার নয়, সিনেমা, থিয়েটার, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, বিভিন্ন রকমের আর্ট ফর্ম, তারা কখনো না কখনো একবার সোহাগ সেনের কাছে ওয়ার্কশপটা করবেনই। তাহলে বুঝবেন what have you been missing in your life. And this is not an advertisement. I'm not promoting a workshop on my show, but I'm telling you, doing a workshop with her is a life changer. And here am I in the concluding part of this episode of season 2 of No Format with a gift from Ollie, who's our gift partner for the season. And we're extremely grateful to Ollie for supporting us. And had begun, I can't begin to thank my friends Amit and Joya for hosting us. Shogdi ঢুকেই বলে ক্যাফেটা কি সুন্দর। আমার বারবার মনে হয় piece of mountains in a slice of mountains in an urban desert is Kapibong for me. Thank you so much, ladies and gentlemen. এটা তোমার জন্য Ollie থেকে we wanted to gift you. Thank you for being on the show. না, আমি একটা কথা বলছি। Please বলো, please. সেটা হচ্ছে তুই যে ভাবছিস how you will carry on when I'm gone, Yeah. I'm telling you, তোর মধ্যে এত পজিটিভ এনার্জি আছে and you have so much to give and so much to love that you will carry on well. No, I can't think of a world beyond you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, my lovely friends. Keep loving, and please do write to us about how you feel about the episodes going by. You have every right to abuse me left, right, and center, but keep loving me also. A little love heals the world, and love is all what we need. See you soon.